날이고요. 매주 토요일마다 쉬는 날이어서 지금 여기서 아침을 먹고 10시쯤에 친구들이랑 나가서 놀기로 했어요. 오늘 아침 메뉴는 무엇일지 매우 궁금한데 보시죠. 서양식인데 아주 마음에 듭니다. 소들을 여러 군데 풀어두면서 방목해서 먹입니다. 방목이라기에는 나무에 묶여있긴 해. ठीक है जी अब मैं आ गया मैं यहीं पे आ रहा हूँ 이렇게 다 같이 놀러 갑니다. 마켓에 갔다가 이제 놀러 갈 거예요. anyone can any do 차가 돌 때까지 기다릴 거예요. 인도 친구 있으면 아주 좋아. 진짜 많은 걸 팔고 있어. 신기해. collect cash. Yeah. Old school. How much for this kind of bus? 16 kilometers Ah. so they may take around 20 rupees only Different price. where you go. Yeah, you can see 2 centuries of difference in India. Like people may be living like they are living in 18th century, 19th century, and it's can also be like 21st century modern things going on in the same country. yeah. And the mindset and society is also, you will find the difference of this prime difference that we Yeah. have. 거의 다 시내에 도착했는데 저는 진짜 마이도르가 너무 좋아요. 너무 모던하지도 않고 너무 오래되지도 않고 적당히 건강해서 여기 마을에 이게 완전하고 날씨도 완전 펄펙이에요. 스케줄 마이도르 홍보대사. 한 20분 숙식한 거 300루피 나왔어요. 이제 베보라자 마켓에 왔는데 물어봐야겠어요. Do you think my wearing is okay? Yeah, it is okay. No, you need. But it's just, yeah, with behind maybe you can. Too much. Yeah, you can. If you feel like hot, you can, it works. But you are not alone, so it's okay. Yeah. You have. Yeah. Sorry, okay, stop. 대박. 제가 지난주에 사사온 디저트 여긴데 되게 맛있대요. 은이 있는데? 먹어보라고 주셨어요. 갑자기. मैं तो ब्रेकफास्ट कर लिया नहीं करा था 무시해요, 굿. चीज डोसा 짜이. On the road with my phone like this. you can no say in New Delhi never 이렇게 나오는 거 처음 봤어요. Mysore they like do it right now. So the Mysore dosa style also like this? Yeah, usually like this. Oh, okay. Normal is round. Can you show us how to eat? So it depends on what you want to taste. If you want something crunchy, this is the crunchy part, and you can like eat it with the chutney also. Some liquid soup. A little different. Then you want to feel something more full. Go with the masala part. Masala part. Full. I would do chutney also, and I would do mix. mix also. Oh, okay. So you like take this much size also. 마이소르 스타일은 여기에 매운 게 있어가지고 좀 매콤해요. This is so good. This is so good. Mysore masala. So good? What do you have? 이제 진짜 너무 커가지고 어디 가야지 또 반지를 살 수 있을지 들어갈 거예요. 바나나 파티. 오, 진짜 예뻐. 어디 free? 라케쉬. No extra. Why? Only normal price. 오케이. 굿. 매장에 80리라 했는데 20리라 팁으로 더 드린다는데 싫다고 하셨어요. 근데 여기는 혼자 와도 별로 위험하지 않을 것 같아요. 전혀. 아, I smell so good. 예. 와. 아, 향 진짜 좋다 근데. 또 All 만났어. my school friends. 지난주에 만났는데 또 만났어. 근데 진짜 좋아요. This one is burn this. You can burn like this charcoal. This is a gum from a rubber tree, lotus and a gum. In my factory with water, I use a honey. This is my family business. 103 years. 어. Like this kind of incense and essential oil in Europe very difficult. Most yogis they love lotus, pink lotus. They are very good for meditation. Pink lotus. All incense handmade, no machine. 오케이.
Oh. This incense I keep to dry 20 minutes. After dry you can burn. You can smell. So I like to buy. Rub. Yeah, it's quite sweet. That is very nice. This oil you put 4 drops in alcohol. Mix well, make own perfume. Okay. Oh. Yoga and lotus and chakras, orange. For gifts is also very good idea. Yeah. It's a cheap and best present from Mysore. 이제 길을 건너야 되는데 오늘 날씨도 너무 좋고 행복하네요. 여기는 정부에서 인증받아서 하는 그런 곳이어서 가격 타기 없고 그렇대요. 여기 너무 예쁜데 좀 무거워요. 이런 거 예쁘다. 샌다르 100% 나무 사다 달라 해가지고 보고 있어요. Photograph 5 days. A rough surface, a little bit of water. They secrete some paste. Put it on the head. It is very good for to keep calm, to keep the mind calm. It is very auspicious. Other than that, it can also be used as a facial. How? Yeah. I like it. These sandalwood sticks, it is protected by government because they are so expensive and precious. They won't want people to illicit trade in it. They sometimes like ask for the bill, like where did you got it? So that's why they gave the proper bill when it. 여기에서 돈을 내고 여기에서 포장을 해야 돼요. 포장을 해서 영수증을 딱 붙여가지고 줍니다. 굉장히 정직한 그런 프로세스. 정부에서 하는 거여가지고. 선물이래요. 릭샤 타고도 보풀람 카페 갈 거예요. 감사합니다. 여기에 왔습니다. 제가 고른 건데 친구한테 추천받은대요. 너무 예뻐. 아주 마음에 쏙 들어버려. 파인애플이랑 오렌지랑 뭐 들어갔대요. 그래서 뭐 부스터 시켜준대요. 오. So good. Oh yeah, you wanna try? Oh, happy. do this kind of I don't wanna going back to Shala. and then they make it true. If anybody wants Like some of this Korean honey food. butter bread. 짜란. Hello. Hi. 매트. 천으로 된 건데 미끄러워 근데. 되게 예쁘게 생겼어. 여기 보다 그림이 있고요. 엄청 무거운데 소리가 그렇게 좋은지는 모르겠어요. Yes, yes. Okay. How much is this one? 또 좀 귀엽다. I'm looking for this one, but I couldn't find. There's one more box. Okay. Found? Yes. 마사지샵 갈 건데요. 거기 아유르베다 닥터가 이제 하는 데래요. 좀 특이한 마사지예요. 그냥 마사지가 아니라 치료 마사지? 그래서 좀 기대되고 친구가 지난주에 받았다고 했는데 되게 좋았다고 했거든요. 그래서 또 예약했대요. 그래서 같이 가기로 했습니다. 여기에요. 짜란. Namaste. Smell like a medicine. 이렇게 생겼고. 의사랑 상담을 해야 돼요, 처음에. 그 다음에 마사지를 하나 봐요. 작성해서 가지고 가야 돼요. 한국 한의원 같은 그런 느낌인데 이렇게 진료를 받고 그 다음에 맞는 거를 이제 해주시는 건가 봐요. It's okay?
쉬고 있으래요. 눈물이 났어요. 왜 눈물이 났냐면 갑자기 제가 너무 불쌍해졌어. 이렇게 말하니까 웃기네. 좀 쉬라고 했으니까 좀 쉴게요. 그리고 오늘 또 뭔가를 얼음 힐링 어쩌고저쩌고 한대요. 그래서 아직 안 끝났어요. 2시간 지났거든요. 근데 왜 이렇게 시간이 지났는지 모르겠어. 침 맞고 또 힐링 한다고 했는데. 레이키가 뭘까요? 손만 댔는데 몸이 치유된다. 일본에서 시작된 에너지 요법인데 한자로는 신령할 영에 기운 기자를 써서 즉 우주의 생명의 에너지라는 뜻이래요. 방법은 간단해요. 시술자가 손을 몸 위에 살짝 올리거나 띄워서 에너지를 전달하는 건데 시술자는 일종의 에너지 통로가 되어서 막힌 기운을 뚫어주는 역할을 합니다. 핵심은 자율신경의 안정이에요. 깊은 이완을 통해서 스트레스를 녹이고 몸의 자연 치유력을 깨우는 거죠. 보통은 따뜻한 온기나 기분 좋은 진동을 느낀다고 합니다. 그런데 제 경우는 이 역시 믿지 않았어요. 이게 뭐야 싶었죠. 그리고는 무섭고도 기이한 일이 생겨버렸는데요. 오늘 영상 꼭 끝까지 봐주세요. 이거는 뭔가 앉아서 하는 건데요. 예. 스탑. 오케이. 이제 끝났는데 5시 35분, 3시에 왔거든요. 2시간 반. 다음 주 예약을 잡아야겠어요. 병원이에요, 병원. So maybe we can plan acupuncture next week. 와. 와. We shouldn't have practiced. We shouldn't have practiced. 이것도 샀어요. 짜라란. 학교로 돌아왔고요. 오늘 이거랑 이거 샀어요. 인센스 홀더인데 이거 진짜 예쁘지 않아요? 얘는 좀 비쌌어. 왜냐면 요거랑 요거 하나씩 가격이 다 달라요. 그래가지고 이렇게 3개를 샀는데 구멍이 여기 3개 있어요. 3개 꽂을 수도 있고. 이거는 친구들 선물 주려고 3개, 4개 이거 하나 샀어요. 자, 오늘의 쇼핑샷입니다. 후기를 좀 말해볼게요. 아유르베다 의료법에 따라서 이제 오늘 치료를 좀 받았는데 저는 침술하고 뭐였지? 레이키 힐링 받았어요. 근데 엄청 울었어요. 왜냐면은 혈압이 너무 높게 나온 거예요. 처음에 갔는데 원래 저는 고혈압인데 딱히 뭔가 달라진 건 못 느꼈거든요. 근데 처음에 가서 혈압을 재는데 210이 나온 거예요. 그거는 진짜 사실 응급 상황이라서 응급실 가야 돼. 근데 막 몸에 엄청난 변화가 있고 그런 건 아니어가지고 일단 침수를 받았는데 혈압이 210인 걸 알고 나서 선생님이 스트레스 받는 일 있냐고 물어보시는 거예요. 근데 그 전에는 이제 상담할 때 요즘 다 너무 좋다. 그리고 1번 차크라랑 4번 차크라가 며칠 전에 열려서 안 피곤하고 되게 좋다. 막 이런 식으로 얘기를 했는데 저희 혈압이 210이 나오니까 어이가 없잖아. 근데 지금 여기 학교에서 맨날 테스트가 있어가지고 스트레스를 받긴 하잖아요. 근데 저도 모르게 더 많이 스트레스를 받고 있었던 것 같아요. 특히 그 언어 관련돼가지고 스트레스를 참 많이 받고 있는 거지. 그래가지고 갑자기 내가 너무 불쌍해서 눈물이 막 나는 거예요. 나는 왜 강사 될 것도 아니면서 여기 와가지고 꼭 항상 저는 인생에서 쉬운 길이 있지만 자꾸 어려운 길을 택해요. 궁금하기도 하고 챌린지 하는 걸 되게 좋아해서 매일 무언가를 항상 도전하고 있고 항상 변화를 추구하고 있고 그러다 보니까 매번 다른 걸 하고 있으니까 얼마나 스트레스를 받겠어요. 좋으면서도 엄청 스트레스를 받는 거야. 그래서 너무 스스로가 이해가 안 될 때가 많아요. 그래가지고 그것 때문에 너무 내가 불쌍한 거야. 왜 이렇게 태어나가지고 막 이러면서 눈물이 막 쏟아지고. 그래서 그거 침 맞고 이제 누워있는데 침은 머리부터 이제 발끝까지 맞았는데 이쪽은 안 맞고 이제 팔이랑 종아리 아래쪽 발가락, 종아리, 머리, 여기 이마 한 개 맞고 누워있는데 막 엄청 눈물이 나는 거예요. 서럽게. 그래가지고 울다가 나중에는 괜찮아져가지고 릴렉스하고 이제 누워있으래요. 그래서 누워있다가 다시 혈압을 쟀더니 한 170 정도까지 떨어졌어요. 그래서 다행이다 이렇게 하고 그러고 나서 원래는 그 얘기가 없었는데 그 레이키 세션, 힐링 세션을 받으래요. 에너지를 이용한 치유법 레이키, 과연 과학적으로 혈압 조절에 효과가 있을까요? 브라질 상파울루 연구팀이 고혈압 환자들을 대상으로 진행한 흥미로운 실험 결과가 있더라고요. 연구팀은 66명의 고혈압 환자를 3그룹으로 나누었습니다.
진짜 레이키를 받은 팀, 레이키를 하는 척만 하는 플라시보 팀, 그리고 단순히 휴식을 취한 팀으로 나누어서 20분간 관찰한 거예요. 결과는 어땠을까요? 세 그룹 모두 혈압이 조금씩 낮아졌는데 레이키를 진짜로 받은 그룹이 감소폭이 가장 압도적이었어요. 레이키의 혈압 강화 효과가 과학적으로 이제 증명이 된 셈인데요. 연구진들은 레이키가 우리 몸의 균형을 되찾아주고 비주신경을 자극해 신체 항상성을 유지함으로써 혈압을 안정시킨다고 분석한 거예요. 결론적으로 레이키는 고혈압 관리를 위한 안전하고 효과적인 보완요법이 될 수 있다는 게 이 논문의 핵심인데요. 약물 치료와 함께 병행해야 한다면 더 건강한 변화를 기대해 볼 수도 있겠죠. 그런데 저는 논문에는 없는 부작용이 발생했어요. 호전 반응이라고 말하는 것들 중에 가장 흔히 발생하는 것은 뇌세꺼움과 구토, 위장장애, 그리고 야간 발한, 오한과 열감, 혈압 상승, 두통, 관절통, 그리고 피로감이 있다고 합니다. 저는 받는 도중에 메스꺼움과 구토감을 느꼈는데 문제는 고혈압이었던 거예요. 그게 뭔지는 알고 있었는데 어떻게 하는지는 잘 몰랐거든요. 근데 들어오시더니 이제 녹화는 하지 못하게 하셔가지고 녹화는 하지 못했는데 눈을 감았어요. 그래서 뭘 하는지 정확히는 모르겠는데 어떤 길다란 나뭇잎 같은 걸 가지고 오셔가지고 길다란 나뭇잎이랑 뭐 오일 같은 거를 쓰시는 것 같았어요. 제가 약간 실눈을 떴거든요. 기도를 하면서 시작을 하셔가지고 제 몸에 어떤 에너지를 계속 넣어주시는 것 같았거든요. 되게 신기했어요. 그렇게 딱 시작됐는데 몸에서 감각이 느껴지잖아요. 근데 보통 이제 그 혈관이 이제 움직이는 느낌 같은 게 나거든요. 그럴 때 보통 이런 느낌이 났어요. 근데 이번에는 되게 신기하게 처음으로 느껴보는데 이렇게 옆으로 에너지가 가는 바이브레이션이 느껴지는 거예요. 되게 신기했거든요. 발부터 이제 느껴졌어요. 그래서 되게 신기하다 그랬는데 이제 어깨 쪽을 이렇게 손을 올려두시고 계속 한참을 계셨어요. 근데 그때부터 머리가 너무 아프고 턱이 너무 메스꺼워가지고 토할 것 같은 거예요. 그래서 그만하라고 말해야 되나 싶을 정도로 토할 것 같고 너무 어지러워서 멀미하는 것 같았는데 계속 지켜봤어요. 그 다음에 이제 머리를 이렇게 하시고 한동안 계셨는데 손이 진짜 따뜻하시더라고요. 되게 뜨거웠어. 이렇게 왔다 갔다 하면서 진짜 토할 것 같았어요. 그래가지고 아 이게 맞나? 이게 맞는 건가 싶었는데 그냥 있었어. 근데 그러다 보니까 점점 목이 이렇게 올라가는 거예요. 저절로 이렇게 되더라고요. 그러다가 끝났더니 이제 괜찮아졌거든요. 그리고 끝나고 나서 이제 의사랑 이제 상담을 했는데 느꼈던 거를 얘기하기 전에 저 테라피 해주신 분이 힌디어로 이제 의사한테 말을 했어요. 어떤 걸 진행하면서 어떤 게 있었다, 내 몸에 어떤 게 느껴졌고 이런 걸 다 이제 의사한테 전달을 해주셨어요. 그래서 제가 이제 또 영어로 전달했어요. 내가 느낀 것들. 근데 그게 완전 일치하는 거예요. 그분이 느낀 거랑 내가 느낀 거랑. 그리고 이렇게 움직였다고 했잖아요. 근데 이렇게 움직이는 게 제 몸 안에서 좀 안 좋은 것들이 나가는 신호래요. 평소에는 이렇게 느꼈던 것들이 이렇게 느껴지는 거고, 그리고 메스껍고 막 이랬던 거는 제가 4번 차크라까지 활성화된 것 같다고 했잖아요. 그러니까 이 위에가 아직 안 된 부분들이 이제 작동을 하기 시작하는 거래요. 그래서 안 좋은 에너지가 움직여서 나가려고 하는 그런 신호라고 하더라고요. 그래가지고 이게 한 이틀 정도까지 계속 지속될 거래요. 그러고 나서 엄청 목이 말라. 심각하게 목이 말라가지고 물을 계속 마시게 됐고 코코넛 그래서 막 사 마시고 이랬거든요. 근데 그게 되게 좋은 신호래요. 그리고 제 몸의 에너지가 지금 굉장히 좀 낮은 상태래요. 근데 제가 그거를 며칠 전에 친구한테 말했거든요. 나 지금 요즘에 음식을 이렇게 바꿔서 그런지 모르겠는데 너무 에너지가 좀 없다. 근데 그거를 이제 의사도 저한테 그렇게 얘기를 하셨어요. 에너지가 없는 것 같다. 이 얘기는 의사한테 안 했는데 의사분이 저 에너지가 되게 낮다고 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 뭐 먹으라고 이렇게 다 써주셨어요. 빈혈도 있고 고혈압도 있고 그래가지고 석류즙이랑 오이랑 이런 거 먹으라고 이렇게 써주셨습니다. 스트레스 받지 말고 그러라고요. 그래서 친구한테 끝나고 나서 얘기하면 막 울었더니 막 또 위로해주고 그랬어요. 그리고 제가 변을 요즘에 제대로 못 보고 있거든요. 이상한 변이 나와. 변비까지는 아닌데 약간 염소똥 같은 그런 투마치 인포메이션인데 아무튼 그런 변을 보는데 그 의사 책상에 이렇게 변 모양이 이렇게 그려져 있어요. 1번, 2번, 3번, 4번 막 이렇게. 그래서 어떻게 변을 보고 있니? 이거니? 이렇게 물어보셨는데 네 맞아요. 그랬더니 그때부터는 이거 먹어라 하면서 이제 처방 같은 거를 음식으로 내려주셨습니다. 여기도 이제 아유르베다 의사 선생님이 계시거든요. 그래서 그 선생님한테도 조금 상담을 받아봐야 될 것 같고 지금 돌아와서 이제 고혈압 체크 한 번 더 하라고 했거든요. 그래서 고혈압 체크를 하고 이제 저녁을 먹어야 될 것 같아요. To practice more pranayama, give time for yourself. It's crazy. How is your stomach right now? A little bit full, but I think I can take the soup. Now you will practice pranayama. I will teach right now. How ಏನು ಬರೋದಾತ
일어나서 Close your eyes. This. Inhale. Just hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Again, do the same thing. Close your eyes to practice. More deep. Interlock. Relax. Exhale. 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 Yes. Yes. Exhale. Force. Yes. Now it's clear, right? Yes, yes. Go. Let's go. Yes. More free, right? Yeah. Do again. One. More. No press, just force. Yeah. Sit. Now I'm hungry. 우리가 한결 개운해졌지. 앞서 본 논문처럼 레이키는 보통 혈압을 낮추는 이완 효과가 있다고 알려져 있는데요. 하지만 모든 사람에게 이 결과가 똑같이 적용되는 건 아니었어요. 저는 원래 고혈압이 있는 상태인데 레이키를 받은 거였거든요. 아유르베다 의사분이 시작 전에 혈압 체크를 한 다음에 시작을 했어요. 근데 끝나고 레이키 세션 직후에 학교 돌아오니까 혈압이 250을 넘긴 상태인 거예요. 혈압 250은 의학적으로 즉각 조치가 필요한 아주 긴급한 심각한 응급 상황인데요. 더 무서운 거는 이 수치에도 저는 아무런 신체적 반응을 느끼지를 못했어요. 왜 이런 일이 생겼을까요? 단순히 호전 반응이라고 치부하기에는 수치가 너무 위험하잖아요. 이는 에너지의 급격한 유입에 신체가 투쟁, 도피 반응으로 강력하게 저항했거나 잠재되어 있던 심혈관 문제가 세션 중에 긴장감과 만나서 폭발한 것일 수도 있다고 해요. 저는 자율신경계가 특히나 예민한 사람인데요. 예를 들어서 강한 카페인을 마시면 심장 두근거리고 잠을 못 자고 감각기관들이 굉장히 예민하고 난 안 해도 주변 사람들 기분이나 에너지를 되게 잘 읽어내고 이런 분들 많이 있잖아요. HSP라고 불리는데 이런 분들은 내 몸 안에 센서가 너무 성능이 좋아서 남들보다 되게 빠르게 민감하게 반응을 하거든요. 그래서 제 경우는 과잉 각성되어서 레이키 에너지 흐름을 신체가 이완으로 받아들이지 못하고 오히려 나를 위협하는 낯선 침입으로 간주해서 교감신경이 폭발적으로 반응했을 거라고 추측하고 있어요. 이 외에도 해외 커뮤니티의 레이키 세션 이후에 다른 증상들을 적어둔 사람들도 꽤나 많으니까 세션 전에 검색을 해보시고 받아보시기를 바랄게요.
저는 운이 좋아서 멀쩡했는데 다시 그때로 돌아간다면 망설임 없이 큰 병원 응급실로 달려왔을 거예요. 레이키가 좋은 치유법일 수도 있지만 숫자는 주관적인 느낌보다 정확하잖아요. 세션 후에 평소와 다른 혈압 상승이 있다면 치유 과정이라고 참고 견디지 마시고 꼭 응급실로 가시기 바랍니다. 학교에 있던 혈압계가 에러 났던 것도 제 자율신경계가 과부하되면서 기계를 고장낸 게 아닐까 추측을 해봅니다. 아무튼 이렇게 된다면 응급실에 가세요. Left inhale, right exhale. First 22. Let's do again. 진짜 죽겠네. 아 죽겠어. Now take rest. Have a little bit dinner with lemon. And I think this food is too salty for me, so I already asking to him like less salty please, but I think it's the same. Always it is less. 레몬 뿌려 먹으래요 저. My body wasn't working very well, so that's why I cannot do pranayama very well. I couldn't make the sound, so he fixing me. Now I can do. What did you do? Now I like him. I love him. I can say that. 진짜. 선생님 갑자기 신뢰감이 확 생기네. 진짜 몸이 가뿐해지고 소화가 잘 안 됐었던 것 같고. 한국에서도 체했을 때 막 손 주무르잖아요. 보통살치 있거든요. 해야겠어요. 긴장된 상태로 계속 있었나 봐요 제가. 저도 모르게. 저 아침형 인간도 아니어가지고 수업에 늦으면 어떡하지? 못 일어나면 어떡하지? 맨날 그렇게 살았던 거예요. 불쌍한 시라고니. 엄청 속이 갑자기 허해지면서 배고파가지고 좀 먹어야 돼. 겁나 맛있어. 와 진짜 맛있어. 약간 매콤하면서 신기해요. 프라나야마 선생님 제가 좀 못 믿어 있거든요. 좋은 분인 건 알았는데 저한테는 호흡이 잘 안 되니까 이게 맞는 거냐? 자꾸 어지럽기만 하니까. 이쪽 코로 숨이 잘 안 들이마시고 소리가 잘 안 나는 거예요. 다른 사람들은 소리가 잘 나는데 제가 호흡이 되게 짧았거든요. 근데 선생님이 막 마사지 해주고 막 그러니까 갑자기 소리가 나. 막혀있었어 코가 이쪽이. 와 그리고 나서 갑자기 확 배고파져가지고 밥 먹고 친구들 여기서 만난 거 너무 사랑스럽고 다들 너무 좋고 다들 행복해하고 있어요. 그 옆방총각한테 얘기를 하고 싶은데 지금 옆방총각 공부하러 수련실에 갔나봐요. 그래서 좀 따라가 봐야겠어요. 뭐하네? Which page? But I got so much stress, so my blood pressure is too high. I'm not gonna do study very well. Thanks so much. Yeah. Mariciana e do Kukutasana. 친구가 있는데 그 친구는 진짜 굉장히 열성적이거든요. 걔 때문에 맨날 수업이 늦게 끝나요. 맨날 그래서 걔 때문에 좀 다들 열받았는데 또 공부하고 있더라고요. 그 여자애도 옆에 있는 친구랑 얘기했더니 애들아 조용히 해라 약간 이런 식으로 해가지고 미안하고 나왔어요. 쉽지 않네 진짜. 친구들이랑 놀 시간도 없어. 그렇다고 내가 공부하고 싶지도 않아. 왜냐면 굉장히 스트레스. 별별 일을 다 겪고 있고 내일은 명상 티칭도 해야 되고 시퀀스 티칭도 해야 돼가지고 할 일이 많은데 하고 싶지 않은데 해야겠죠? 하다가 좀 자겠습니다. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사하고요. 내일 만나요.